अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान दे साबक रहबर आला आयतुल्ला खामनाई दी जी आखिरी रसूमात ने वो जारी ने और दुनिया भर के वफूद ते रहनुमावां ने उहदे च शिरकत की। लेकिन अज एक अहम खबर जी है सामने आई है कि ईरान के जोड़े सुप्रीम लीडर ने मुश्तबा खामनाई उन्होंने जी जनाजे की और रसूमात के शिरकत की इजाज़त जी है वो नहीं मिली, यानी दरखास्त जी मुस्तरद कर दी। और इस हवाले नाल पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह तो यह किया गया। चंद दिन पहले इसराइल ने धमकी भी दी सी कि ईरान के जोड़े सुप्रीम लीडर ने उन्होंने निशाना बनाया जा सकता और वो ईरान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, अक़वाम मुत्तहिदा दे विच भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो हुण इस सिक्योरिटी खदशात के बायस उन्होंने शिरकत जी है वो नहीं होएगी। तो अज अमरीकी सदर का भी एक अहम बयान जोड़ा वो आया जी उन्होंने अपनी आज़ादी की तकरीब नाल खिताब किया। वो उन्होंने कहा कि ईरान को असी जोड़े एक हफ्ते की मोहलत दी है जनाजे के हवाले नाल और ईरान जोड़ा भी मुज़ाकरात करना चाहता। दूसरी तरफ इंडिया का जोड़ा वफद है, यानी इंडियन जोड़े प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने उत्थे जनाजे और रसूमात के शिरकत नहीं की और एक बड़ा नॉर्मल जो वफद जोड़ा उत्थे भेजा। तो उन्होंने उत्ते खुद इंडिया के भी बड़ी तनकीद हो रही है। तो इस मामले के उत्ते अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे। ये नाल एक खत बड़ा मशहूर होया और वो खत जोड़ा भी वो ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह के उत्ते एक बहस हो रही है और इंडिया तो पाकिस्तान के जोड़े दर्जनों सफारतकार और इंटलैक्चुअल्स जोड़े ने उन्होंने खत लिखा दोनों वज़ीर आज़म ने, यानी इंडिया के वज़ीर आज़म भी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी। तो इस खत के उत्ते भी बहस करांगे और ये नाल पाकिस्तान के दो गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा तो ज़्यादती के हवाले नाल भी जेडे केस और बड़ी पेशरफ्त भी हो रही है। तो वो भी डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या है जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी। चौधरी साहब पहले तो हाँ जी, पहले तो सब तो पहले तो जेड़ा देखो एक बड़ी ईरान दे विच इस वक्त एक बड़ी सोग की कैफियत है। उन्होंने जेड़े साबक सुप्रीम लीडर ने उन्होंने जनाजे की जी रसूमात ने आखिरी रसूमात वो भी अदा की जा रही हैं। तो जो उन्होंने सुप्रीम लीडर ने मौजूदा जो उन्होंने बेटे भी हैं तो उन्होंने इजाज़त नहीं मिली, मतलब उन्होंने दरखास्त ही मुस्तरद कर दो। पाकिस्तान इनकलाब ने सिक्योरिटी खदशात की वजह तो क्या तो ये मसला मतलब इन्ना ज़्यादा खतरा जो साहब हुण गल है वे कि तुहाडी गल नूं अगे वधाने आया कि पासदारान इनकलाब की जिहड़ी गल है वो इस वास्ते भी मैनूं लगदे ते मैनूं कई पहलू लगदे ने। एक तो यह सी कि बहुत सारे लोगों ने और पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रां सन। तुसीं देखो ना कि इसराइल ने जिहड़ी धमकी दी सी कि अगर जनाजे की तकरीबात के अंदर उन्होंने जोड़े रहबर आला ने वो शरीक होए तो असीं उन्होंने निशाना बनावांगे। तो यदी वजह के नाल भी ज़ाहिर है उन्होंने किसी अहमियत नहीं ना दिता होना। इंटैलीजेंस मुसाद दे ते ईरान के अंदर नैटवर्क उन्होंने भी बड़ा स्ट्रोंग है। तो उधर दूसरी तरफ जिहड़ी दुनिया सी उन्होंने और ईरानी अवाम भी इन्हां दी एक उन्हां दी ख्वाहिश भी सी कि जिहड़े साडे नवें रहबर ने उन्होंने असीं दीदार भी करिए, उन्होंने देखिए इस मौके के उत्ते तो उन्होंने नाल असीं पुरसा करिए। पूरी दुनिया के डेलीगेशनस नूं भी इस गल की उम्मीद सी कि असीं उस ते चलो मौका अच्छा है तो उन्होंने नाल बरह रास्त ताज़ियत भी हो जाएगी और दुनिया नूं पता चल जाएगा कि वो सामने आ गए ने। जिहड़ियां चहम गोइयां ने वो सारी दुनिया दे विच खत्म हो जाणियां क्योंकि जदों दा 28 फरवरी तो बाद वो मंजरे आम ते नहीं आए, स्टिल नहीं आए। उन्होंने बयानात आंदे रहे ने लेकिन खुद नहीं आए सामने, खुद वो सामने नहीं आए। तो हुण ये बारे च क्वेश्चन तो अराइज हो रहे सन, बड़े हो रही सन। ईरान के अंदर भी ये सवाल उठाए जा रहे सन कि क्यों नहीं आए। बाहर भी कर यूरोपीयन मीडिया के अंदर भी ये चीज़ां आ रही सन कि इनू लैके फिर अगों एक जिन्हों कहते हैं कि साजिशी थ्योरियां जन्म लैंदियां ने, कोई किसी की राय किस तरह किसी की किस तरह वो हो रही सन। जो सब नाल तो हुण वो जिहड़ी साजिशी थ्योरियां जिहड़ियां पहले आ रही सन चल रही सन उन्होंने ज़्यादा तकवीत मिलेगी। भाई देखो पासदारान की जिहड़ी हुण तक जिहड़ी स्टेटमेंट हैगी अगर उन्होंने तुसीं गौर नाल पढ़ो तो एक तो हैगा कि जी असीं इजाजत नहीं दी उन्होंने। हाँ जी, मतलब देखो ना है कि जी वो जो है कि जी जरा चल भी रहा है कि अपने वालिद के जनाजे में शिरकत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तो उन्होंने जिहड़े हुण एक बड़ी मानी खेज जी जुबान है और फारसी दे विच किस तरह होएगी तर्जमा करके किस तरह आई और अंग्रेज़ी दे विच तर्जमा करके किस तरह पहुँचेगी
ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਜਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਛਾਨ ਫਟਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਆਰਡਰ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਆਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਆਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਕਰਰ ਤਬਾਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਐਸਐਲਈ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਸ ਭਿਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹੀ ਖਰਚਾਤ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਖਬਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸਰਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹਸਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਪਰੇਡ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਵਾਨੁਲ ਮੁਸਲਮੂਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 0% ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬ੍ਰੀਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਰਸੂਮਾਤ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਕਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਚਾਕਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਫੀਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵੇ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬਹਾਮ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੌਕੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤਦਫੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਉਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ईरान इस वक्त आलमी रहनुमा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸੂਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦਾਵਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਔਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ, ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਸੈਹੂਨੀ ਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਨੀਏ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਮੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ UAE ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਆਦਤ ਗਈ ਈਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਰਕੀਆ ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਔਰ ਬਾਤਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਛਲੀ ਕੇ ਜਾਏ ਕੋ ਕੌਣ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਲਓ, ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅਫਸਰਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਮੀਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜੀਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਔਰ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਰਜੀਮ ਸੀ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਜੀਮ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਆਪਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਰ ਔਰ ਬਰ ਪਖਤੂਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਆ ਕਿ ਪਖਤੂਨ ਆ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਆ, ਕੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, साडा अफगानिस्तान नाल ते मुतालबा कोई ज़्यादा है नहीं, सिर्फ इन्ना कि अपनी सरजमीन साडे खिलाफ इस्तेमाल ना करो। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮਾਲੀ ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਦਫੀਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਕਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਤਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਿਆਰੇ ਸੁਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ख्वाजा साहब ने शायद ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। तो बाद मोदी साहब कहने ये देखो मुझे पाकिस्तान से ये वहाँ के नौजवानों ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, होगा झूठ। चलो ठीक हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम च वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक तो बाद जो वापस आवांगे तो पाकिस्तान दे विच जिहड़े दो गैर मुल्की खवातीन दे मुबैना अगवा और ज़्यादती दे हवाले नाल जिहड़ा केस है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कस करांगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन लाहौर दे विच दो गैर मुल्की खवातीन दे मुबैना अगवा और ज़्यादती दे केस दे विच अहम पेशरफ्त हुई। 4 मुलजिमान गिरफ्तार ने, अज कह रहे 5वां मुलजिम जिहड़ा वे वो भी गिरफ्तार होया ते खातून दे नाल ज़्यादती भी साबित हो गई है। तो बहरहाल हाले केस दे विच मामला जिहड़े ने वो चल रहे हैं, तफ्तीश भी चल रही है और फोरेंसिक भी हो रहा है, लेकिन असल हकाइक है कि इन्हें चौधरी साहब को पूछने हैं। चौधरी साहब जी जी ये बड़ा आजकल हाईलाइट होया वाकया और एक बड़ा बड़ी मतलब दो गैर मुल्की खवातीन ने और पाकिस्तान दे और पाकिस्तान दे वास्ते भी एक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ यूरोप दी लोग भी इन्वॉल्व हो गए ना। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਮੌਜੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਮੌਜੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਤੋ ਲਿਆਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੁਣਿਆ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਵੀਲੌਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਂਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ੀਏ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਤਜ਼ੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਜ਼ੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਫ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ CCD ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ FIR ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। 164 ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਡੋਰ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਪਕਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਾਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ KP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ। ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ KP ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ। ਆਏ थे ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੋਂ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਲਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੀਲ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾਨ ਬਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਾਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਨ ਬਾਕ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਨ ਟਰਮੀਨਲ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੀਲ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਤਰਫ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SOPs ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਸਕਣ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।